श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। संजय श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधाम अंजन पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंग कुमति निवार सुमति के संगे। कंचन वरद विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराज चारो जुग पर जगत अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारो भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपुर बल जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन करई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई। यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मणिरा। पवन तनय राम 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 समूढमस्य भागुसुरे स्वाहा। एवं ग्रह गण गुण विशेषेण विशिष्टायामद्य पंचमे हनि भगवतः भांगमय स्वरूप पुराण पुरुषोत्तमस्य प्रातः पूजां करिष्। न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तं बटस्य पदरा सुपुते शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ओम भूर्भुवः स्वः भगवते वाङ्मयस्वरूपाय पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यायामि चिन्तयामि भगवान ने तिलक કરી આપો। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने कृष्णाशाय उत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। बोलो कृष्ण कन्हैया की। धूपं दीपं नैवेद्यं निवेदयामि स्वाहा। समानेति पञ्चमः उत्तरापोषणं हस्तप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनम् आचमनीयं समर्पयामि। नमस्करोमि व्यास। फुल्लारविन्दा यतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। बोलो प्रज्वाल्य। आइए पांचवा दिवस की जय। जय काना काना प्रभु नटवर नंदलाला। मीठी मीठी मोरली वाला।
खाली मर्दन कीधा खाली मर्दन कीधा आयो ने जारी काळा गुण तणो तुझ मान के में नहीं आवे प्रभु के में नहीं आवे नेति वेद पुकारे नेति वेद पुकारे नित सुगावे जय काला काळा मर्दन ने तोड़ो टचली आंगड़िए वाली टचली आंगळीए इंद्रनु गर्व उतार्यो इंद्रनो गर्व उतार्यो जय गिरधारी ओम जय काला काळा ओम जय काला काळा प्रभु नटवर नंदलाला तमे पुरुषोत्तम प्यारा मीठी मोरली वाळा मीठी मीठी बांसुरी वाला तमे राधे ना प्यारा ओम जय काला कर्पूर पूरेण मनोहरेण सुवर्ण पात्रा तर संस्थितेन प्रदीप्त भासा सहसंगतेन नीराजनं ते जगदीश कुर्वे मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरि सर्वमंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायण नमोस्तुते नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव हे विवस्वा भृतवेद देव गोविंद दास सारा मार्ग की जय भैरव भगवान की जय हनुमानजी महाराज राज की जय વાલા ભક્તો ગઈકાલે આપણે ક્યાં સુધી આવ્યા હતા આજ રણછોડરાયજીના ચરણોમાં વંદન સહ વ્યાસપીઠ આપનું હાર્દિક સ્વાગત એવં અભિવાદન કરે છે કથા नमो भगवते वासुदेवाय स्वस्ति श्री गणेशाय नमः स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः श्री सद्गुरुभ्यो नमः कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथाशुतम् श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भजमन नंद नंदन सुंदर शरण शरण भय नंद नंद
વિચિત્ર મણિમય મુકુર કુંડલ નાયન મુખ ચંદ્ર દીતિ નખ ચંદ્ર દીતિ પુષ્પિત નિકુંજ વિહારી કૃષ્ણ શરણ ભવ ભયહરણ આનંદ મુસ્કાની મુનિ મન મોહિની ચિતવન ચપલ મુસ્કાન મુનિ મન મોહિની ચિતવન ચંપલ મધુર મુરલીધરમ કૃષ્ણ ચંદ્ર કૃપાલુ ભજે નંદ નંદન સુંદરમ અશરણ. અધ્યાત્મ જગતની ચરમ સીમાએ સર્જાયેલી આ વ્યાસપીઠને વંદન. અને શ્રીમદ ભાગવત જ્ઞાન યજ્ઞના મનોરથી મુખ્ય યજમાન ડૉક્ટર મધુસૂદનભાઈ શાસ્ત્રીજીના પરિવારને વ્યાસપીઠ ઉપરથી પ્રણામ. મંચ ઉપર વેદોક્ત રીતે શાસ્ત્રોક્ત રીતે કર્મકાંડની ક્રિયા કરાવનારા બંને ભૂદેવો અને સંગીત વૃંદને વ્યાસપીઠ ઉપરથી પ્રણામ. યોગીઓના પરમ ગુરુ અને મુનિઓના પણ મુનિ એવા શિવજીનો અવતાર સ્વરૂપ સુખદેવજી ભગવાન કૃષ્ણ કથારૂપી અમૃતનું રસપાન કરાવી રહ્યા છે. મૃત્યુના ભયમાંથી અભય કરી મન અને ઇન્દ્રિયોને વિશુદ્ધ કરી પરમ તત્વની અનુભૂતિ કરાવનારી ભગવાનની આ કથા ગંગામાં આવો આપણે પણ સ્નાન પાન કરીને મનુષ્યના જીવનને દિવ્ય બનાવીએ. ભગવાનના પ્રાગટ્યની સુખદેવજી ભગવાને કથા સંભળાવી છે. નંદસ્વાત્મજ ઉત્પન્નો જાતે હલાદો મહામનાઃ આહુય વિપ્રાન વેદ જ્ઞાત સ્નાત શુચિરલંકૃત. વ્રજની શોભા અવર્ણનીય છે, અદ્ભુત આનંદ છે. મોટી અવસ્થા જ્યારે થાય, કોઈ સંતાન ન હોય, લગ્ન જીવનના ઘણા વર્ષો પછી પણ જ્યારે સંતાન થાય ત્યારે સામાન્ય ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેતા પતિ પત્નીને પણ આનંદ હોય અને કુટુંબ પરિવારને પણ આનંદ હોય. નંદ બાબાને ઘણી લગ્ન જીવનના ઘણા વર્ષો પછી જ પુત્ર રત્નની પ્રાપ્તિ થઈ છે અને મહોત્સવ એવો ચાલ્યો, 6 મહિના સુધી ચાલતો હતો. બોલો, આનંદનો જ્યારે અતિરેક થાય ને ત્યારે વ્યક્તિને પરમાનંદની પ્રાપ્તિનો અનુભવ થાય છે.
જાતલહાદો મહામણા એટલે આવું કહ્યું છે ઉત્પન્નો. સાહેબ આનંદ કોઈ વિષયના અને સુખના છે એ ક્ષણિક વાર માટેના હોય છે. એને જેમ જેમ ભોગવતા જાય છે એમ એમ એમાંથી ઘટતું જાય આનંદ. પણ પરમાનંદ એ તો એની વૃદ્ધિ જ થતી જાય છે. અહીંયા પરમાનંદ છે. શરીરનો આનંદ તો શરીરનો નાશ કરનારો છે, ભોગના માર્ગે, વિષયોના માર્ગે. પણ પરમાનંદ જે છે એ આત્માનો આનંદ છે. જે છીએ એનો આનંદ ક્યારેય મેળવવાનો નથી. આપણે કોઈને માર્ગ સૂચતો કે નથી પૂછતા. જે છીએ ઓરિજિનલ સ્વસ્વરૂપ એનો આનંદ. અને એ આનંદ આપણને પ્રાપ્ત થાય ભગવાન એટલે પ્રગટ થાય છે. ગઈકાલે આપણે બધાએ મહોત્સવ મનાવ્યો. એ આનંદ પરમાનંદ છે. મસ્ત બનીને તો એ ગઈકાલનો આપણો આનંદ હતો એ કોઈ વિષયોનો કે ભોગનો નહોતો. પ્રભુના પ્રાગટ્યનો એક જે પ્રસંગ હતો એનો આનંદ હતો. તો જીવનમાં આનંદ લેવો હોય તો એ લેવાય. એટલો અદ્ભુત કે આકાશમાંથી પુષ્પ વર્ષા થાય, અપ્સરાઓ નૃત્ય કરે, ગાંધર્વો સંગીત આપે, શીતલમંદ સુગંધિત વાયુ વાય. શ્રાવણ મહિનો હતો અને છતાં પણ આકાશ તત્વ શુદ્ધ હતું. પ્રભુના પ્રાગટ્યના સમયે પંચ તત્વની આ વિશ્વમાં શુદ્ધિ બતાવી છે. શીતલમંદ સુગંધિત વાયુ છે. અગ્નિ પણ પવિત્ર છે. પૃથ્વી તત્વની પણ શુદ્ધિ છે. અષાઢ મહિનામાં વરસાદ થઈ જાય અને શ્રાવણ આવે એટલે આખી ધરતી તમે જાઓ ને તો લીલી છમ હોય. ક્યાંય તમને મને ગંદકી જોવા ન મળે. નદી સરોવર એના નીર નિર્મળ થઈ ગયા હોય. તો પંચ તત્વની શુદ્ધિ બતાવે છે. એમ ઈશ્વરની ભક્તિ કરતા કરતા આપણા પણ પંચ તત્વનું આ શરીર પણ શુદ્ધ થવું જોઈએ. એક એક તત્વ શુદ્ધિ. નિત્ય યોગશાસ્ત્ર એવું કહે છે કે 10 મિનિટ મારા ને તમારા પગ ધરતીને સ્પર્શ થયેલા હોવા જોઈએ. ખુલ્લા પગે 10-15 મિનિટ ચાલો તો આપણામાં રહેલું પૃથ્વી તત્વ શુદ્ધ થાય. પહેલાના માણસો ઉઘાડા પગે ચાલતા અને હવે ઘરમાં પણ ચંપલ પહેરતા હોય છે. આપણે સ્લીપર પહેરીએ. પહેલાના વખતમાં જે ઘર હતા એ પણ ગારનું લીપણ, ગાયનું છાણ, ખેતરની માટીથી લીપેલું હોય અને એમાં જે આનંદ આવતો એવો આનંદ હવે મહેલોમાં નથી. તો પગને પૃથ્વી તત્વનો સંપર્ક હોવો જોઈએ અને નિત્ય 10 થી 15 મિનિટ આકાશને જોયા કરવું જોઈએ. તો આકાશ તત્વની શુદ્ધિ થાય. નંદ બાબાના આંગણે ઋષિઓ સાધુ સંતોની પણ ભીડ છે. વ્રજની તો હોય જ, સ્વાભાવિક છે. અને જે માણસની પ્રતિષ્ઠા આખા ગામમાં ક્યારે હોય
નંદ બાબાનું અને મા યશોદાનું દાંપત્ય જીવન, એમનું ખોરડું એટલું બધું બધા જ પ્રેમ કરે છે. અને આપને કદાચ ખબર નહીં હોય પણ વ્રજવાસીઓએ પણ બાધા રાખેલી, માનતા રાખેલી અને એકાદશીના વ્રત કરતા હતા કે અમારા નંદ અને યશોદાને ત્યાં પારણો બંધાય. આપણું જીવન એવું હોવું જોઈએ, પ્રભાવ નથી પાડવાનો, દેખાડવાનો આપણો સ્વભાવ હોય. સ્વભાવથી આકર્ષણ આપણે પેદા કરી શકીશું. સ્વભાવ સારો રાખજો બસ. પ્રીતિને પાત્ર બનવું હોય, વંદનને પાત્ર બનવું હોય તો સ્વભાવ એવો રાખો, દયા, પ્રેમ, કરુણા, પરોપકારની ભાવના, અને એ પણ કોઈ પણ જાતની સ્વાર્થની અપેક્ષા રાખ્યા વગરનો કોઈના ઉપર ઉપકાર કરીએ. વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીએ જે પીડ પરાઈ જાણે રે, પર દુખે ઉપકાર કરે અને છતાં મન અભિમાન ન આણે રે. લોહ ચુંબક હોય ને, એની જેટલું કદ એટલી એની એક આકર્ષવાની લોઢાની તાકાત હોય છે. દૂર હોય ને છતાં પણ એ લોખંડ એની તરફ આકર્ષાય. એમ જીવન આપણું પણ લોહ ચુંબક જેવું હોવું જોઈએ. મારી તમારી તરફ આપણા કુટુંબ, પરિવારથી સમાજ, સમાજથી આગળ પણ આપણા પ્રત્યેનું માન અને સન્માન એ સારો સ્વભાવ હોય. આપણે બીજાને માન અને સન્માન આપો, એના કામમાં આવીએ અને ક્યારે પણ એના દુઃખને દૂર કર્યા પછી એ અભિમાન પણ ન રહે કે મેં દુઃખ દૂર કર્યું, હું ન હોત તો આમ ન થયું હોત. એ ભાવના જે છે એનો પણ ત્યાગ. પરોપકારની ભાવનાનો પણ અભાવ થઈ જાય. હું કરનારો કોણ? મારા ઠાકોરજીની મારા ઉપર દયા છે, તો આ તો મારી ફરજમાં આવે છે. અને ફરજમાં હોય એમાં કોઈ નવાઈની વાત નથી. કોઈ ફેક્ટરીમાં કે ગવર્મેન્ટ જોબમાં આપણી જે કાંઈ જેટલા કલાકની ડ્યુટી હોય તો એ આપણી કાંઈ કોઈ ઉપકાર નથી કરતા, આપણી ફરજ છે. અને એનું મહેનતાણું આપણને મળતું હોય. પણ અધ્યાત્મ જગતમાં ઘણીવાર તમને મને અનુભવ છે કે અમે વ્યક્તિઓ આપણને એવી મળી હોય સાહેબ, એમ કહી દે આપણને કે અડધી રાત્રે પણ મારી કાંઈ જરૂર પડે ને તો તમે મને ફોન કરજો. બસ આવું જીવન કંઈક હોય મારું ને તમારું. તો એ જીવનની સફળતા છે. તમારા ને મારા જીવનથી કોઈના ચહેરા ઉપર હાસ્ય જો આપણે ફેલાવી શકીએ તો એ જીવનની સફળતા છે. આપણા માટે થઈને આપણા એવા સ્વભાવ હોય ને બીજાને રડવું પડે તેથી એ આપણા જીવનની નિષ્ફળતા છે. અને કમસે કમ હસાવી ન શકો તો મુબારક છે, પણ કોઈને રડાવશા તો ક્યારેય નહીં. કોઈનું માન અને અપમાન માન ન કરી શકો તો કાંઈ નહીં, પણ અપમાન તો ન જ કરવું. તો નંદ અને યશોદાનું ઘર એવું છે, એના આંગણે બહુ સ્વાભાવિક છે કે જો ગાગરમાં સાગર સમાઈને આવ્યો હોય તો સામાન્ય માણસ તો કેમ ના આવે. અને જેથી તમારો મારો સમય સુખનો હોય ને ત્યારે જ બધા આવશે.
એ અપેક્ષા લઈને આવે, એને આશા હોય થોડી, તો હંમેશા ત્યારે દ્વાર હૃદયના દ્વાર પણ અને ઘરના દ્વાર પણ ખુલ્લા રાખે. દેવાથી આ દુનિયામાં દરિદ્રતાનું દુઃખ કોઈ દી નથી આવતું, ઉલટાનું વૃદ્ધિ થાય છે. અનુભવ કરી જોજો. નિજ સ્વાર્થ કરતા એનો ત્યાગ કરીને બીજાના કાર્ય જ્યારે કરશો ત્યારે આનંદ આવશે. અને સાથે સાથે જે કાંઈ આપણે ત્યાગ્યું છે એ ઠાકોરજી ભાર નહીં રાખે, કોઈનો ભાર ન રાખે. મુરારી આપણે વ્યાજ સહિત ગિરિધર. આવો છો નીતિવાન બનવું, ધર્મ કરતા નીતિ મહાન છે. એક બેન પોતાના ઘરે મહેમાન આવ્યા અને પછી મિષ્ટાન બનાવવા ઘી લેવા માટે એક દુકાનદારની દુકાને જાય છે. 1 કિલો ઘી લીધું, પૈસા આપ્યા. પણ બેન જેવું ઘી લઈને ચાલવા લાગ્યા એમાં ઠેસ આવી, પડ્યા અને ઘી ઢોળાઈ ગયું. હવે બીજા પૈસા છે એની પાસે અને ઘી લઈ જવું બહુ જરૂરી છે. એટલે એમને વેપારીને વિનંતી કરી કે ભાઈ મારું શરીરનું સંતુલન ન રહ્યું, હું પડી, ઘી ઢોળાઈ ગયું, મારી પાસે પૈસા નથી. જો તમે મને 2 કલાકનો સમય આપો અને ઘી મને આપો તો હું પૈસા તમને ચોક્કસ આપી જઈશ, વિશ્વાસ રાખજો. હવે ધર્મ એવું કહે છે કે ત્યારે એ શેઠ ધારે તો એમ કહી શકે કે બેન હું વેપારી છું ને મારે તો કોઈ પૈસા આપે એના બદલામાં જ આપવાનું હોય, એટલે હું તમને ઘી નહીં આપું ઉધાર, મારો ઉધાર બંધ છે. આવું ઘણા લખતા પણ હોય. તો એ ધર્મ છે, એમાં પાપ ન લાગે, એને વેપારીને દોષ ન લાગે. પણ જ્યારે નીતિવાન વેપારી હોય ને ત્યારે એ એમ કહી દે કે બેન કાંઈ વાંધો નહીં, ભલે ઢોળાઈ ગયું, હું તમને બીજું ઘી આપું છું અને ચિંતા ન કરતા 2 કલાક નહીં, 2 દી નહીં, 2 મહિને પણ તમે તમારે પૈસા આપી જાજો, જાઓ. સાહેબ ત્યારે એ સ્ત્રીને કેટલો આનંદ આવશે કે આજે એને મને વિશ્વાસ રાખીને ઘી આપી દીધું. હવે તમે વિચારો કે એ દીકરી, એ બેન જે રહી, પૈસા તો એ આપવાની જ છે, પેલાના ગલામાં ઘીના પૈસા તો આવી જ જવાના છે, પણ એની દુકાનના અને એના વખાણ નહીં કરે. બીજાને પણ હંમેશા રેકમેન્ડ કરશે કે ભાઈ જાઓ ને તો પેલા ફલાણા ભાઈ વેપારીની દુકાને જ જાજો, એનો સ્વભાવ બહુ સારો છે, મને ઘી એમને આપી દીધું, ગમે ત્યારે પૈસા આપી જાજો. તો એ વેપારીને પોતાના ધંધાની જાહેરાત પણ નહીં કરવી પડે અને એની દુકાને લાઈન લાગે. સાહેબ ઘણીવાર એવું બને કે એક જ લાઈનમાં 2-4 દુકાન એક જ પ્રકારની હોવા છતાં પણ અમુક એમને બેઠા હોય અને અમુકની દુકાને તો એટલી લાઈન લાગી હોય ને, નોકર ચાકર રાખવા પડે. અને અમુક માખી ઉડાડતા હોય, એ જેના સ્વભાવ ખરાબ હોય એ માખી ઉડાડે, બાકી જેનો સ્વભાવ આવો હોય ને સાહેબ ત્યાં તો લાઈન લાગતી હોય છે. ઘણા માણસો સાહેબને તો અનુભવ હશે, જોશ જોડે કે આમાં ધંધો નથી હારે હાલતો, ધંધો નથી નહીં, ધંધો તો બરાબર ચાલે પણ તારો સ્વભાવ બરાબર નહીં હોય. બાકી તમે વગડામાં દુકાન લઈને બેસો સાહેબ, સ્વભાવ સારો હોય તો માણસ ન્યા આવે. અમુક શહેરોમાં અમુક દુકાનો વખણાતી હોય, માણસ ક્વોલિટી પણ એવી મેન્ટેન કરતા હોય, પણ એના કરતાં ક્વોલિટી કરતાં એનામાં ગુણ જે છે, એનામાં દયાનો ભાવ એ બહુ મહત્ત્વનો છે. તો નીતિવાન બનવું, ઓનેસ્ટી ઇઝ ધ બેસ્ટ પોલિસી. પ્રમાણિકતા એ સર્વોત્તમ નીતિ છે. પ્રમાણિક અને એકવાર
જે આપણા સંપર્કમાં આવે, આપણા સંગ કરે, એ ક્યારેય આપણને મિસ ન કરવો જોઈએ. અજાણી વ્યક્તિઓ પણ ક્યારેક ક્યારેક મળી જાય ને આપણો સારો સ્વભાવ હોય ને ટ્રેનમાં મુસાફરી દરમિયાન પણ આપણો પરિચય આપણા સ્વભાવનો થઈ જાય ને તો એકબીજાના નંબર લઈ લે અને એકબીજાની સાથે ક્યારેક ક્યારેક વાર્તાલાપ પણ કરે. બસ એટલું જીવન જીવો કે મને ને તમને કોઈ મિસ કરે સાહેબ પાસે, એક સંભાળનું બનીને રહી જાય. આપણામાં મોટામાં મોટું કોઈ ગુણ હોય તો એ સ્વભાવનો સ્વભાવ સારો રાખો. તો નંદ અને યશોદાનો સ્વભાવ આવો છે. આખા વ્રજવાસીઓ આવે અને ભેટ સોગાદ લઈને આવે છે. પણ આ તો નંદ અને યશોદાનું આગવું છે. લાવે છે, સામે આપે પણ છે. એના કરતાં ચડિયાતું આપે જે આપે છે. તો આવો સરસ મજાનો મનોરથ છે. ગોકુળમાં જ કેમ પ્રગટ થાય? મથુરાને છોડી દીધું જન્મતાની સાથે. અને બીજું એક, કોઈને પ્રશ્ન થાય કે ન થાય, હું કરું કે દશરથ મહારાજે કઈને વચન આપ્યું, ભરત ગાદી, રામને વન, તો નિભાવ્યું. પણ અહીંયા વસુદેવે શું કામ? બ્રહ્મનો બાપ કોઈ દી વચન તોડે ખરો? અને વ્યવહારિક દ્રષ્ટિએ અહીંયા વસુદેવે વચન આપ્યું હતું કંસને કે જે બાળક જન્મશે એ હું તને સોંપી દઈશ. સાચું ને? આ વચન હતું. 6 સોંપ્યા, 7મું કશું વાવડ. તો 8મું બાળક સોંપ્યું કેમ નહીં? બ્રહ્મનો બાપ વચન તોડે નહીં તો પછી વચનની કિંમત ન રહે. તો બોલો કેમ વચન કેમ તોડ્યું? બધા એમ કે ભગવાને કીધું એટલે ખોટું. બધા એમ કે ભાઈ ધર્મનું કામ કરવાનું ને બધા જ પ્રશ્ન. ખરેખર વચન તોડ્યું જ નથી. પણ કેવી રીતે નથી તોડ્યું? વ્યવહારિક દ્રષ્ટિએ તો આપણને એમ જ લાગે કે વચન તોડ્યું અને ભગવાનને ગોકુળમાં મૂકી આવ્યા. પણ પ્રશ્નની અંદર જ ઉત્તર છે સાહેબ. ક્યારેક ક્યારેક ઉત્તરને શોધવા જવું ન પડે, પણ થોડું પ્રશ્નની સમજણ જો આવી જાય. વસુદેવે વચન શું આપ્યું હતું? કે જે જન્મશે એ તને સંતાન સોંપી દઈશું. તો 6 જન્મમાં 7મું કશું એટલે બલરામજી રોહિણીમાના ઉદરે. પણ શું કૃષ્ણ જન્મા છે? કૃષ્ણ જન્મા જ નથી. કૃષ્ણ પ્રગટ થયા છે સાહેબ. જન્મે એનું મરણ થાય, જન્મે એના સંસ્કાર થાય. માના યોનિમાંથી ભગવાન નથી આવ્યા, એને તો પોતાની રીતે બાળકનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. પ્રગટ થાય એટલે એ રીતે જોવા જાઓ તો વસુદેવે વચન તોડ્યું નથી. જન્મ નથી થયો. કૃષ્ણ પ્રાગટ્ય છે, રામ પ્રાગટ્ય છે. જન્મ થાય મરે, ભગવાન અત્યારે નથી તો શું પછી આપણે એવું કંઈ આગળ આપણા કોઈ સ્વજનો મરે તો આપણે શું કહીએ? સ્વર્ગસ્થ, સ્વર્ગસ્થ ફલાણા, સ્વર્ગસ્થ ફલાણા. પણ આજ ભગવાન નથી તો રામચંદ્રજીની આગળ સ્વર્ગસ્થ લાગે છે કે સ્વર્ગસ્થ રામ ભગવાન, સ્વર્ગસ્થ કૃષ્ણ નથી લાગતું. અને એ નથી તો પછી શું કામ તમે 56 ભોગ ધરાવો છો? ડાકોરમાં, દ્વારિકામાં તમે જુઓ મારા ઠાકોરજીને આજે પણ જે વૈભવ સુખ, આજે પણ આપણે બધા દૂધ ધરાવીએ, 56 ભોગ, કાજુ બદામ મિશ્રી. હવે જો એ ન હોય તો ધરાવે ખરા કોઈ? આપણા મા બાપ મૃત્યુ પામ્યા હતા એના ફોટા સામે કંઈ ધરાવી છે? નથી ધરાવતા. એટલે ભગવાન તો યત સાત સર્વત્ર સર્વદા બધે જ છે, પ્રાગટ્ય છે.
પણ મથુરાને છોડ્યું એનું કારણ એક જ છે, મથુરાને ગોકુળ અને ત્રીજી દ્વારકા. માનસમાં પણ 3 નગરીનું વર્ણન આવે અને ભાગવતમાં પણ 3 નગરીનું વર્ણન આવે, મથુરા, ગોકુલ, દ્વારકા. મથુરા નગરીનો અર્થ આધ્યાત્મિક રીતે થાય એ મધુ એટલે મીઠા અને રાતી એટલે ગમે એવા પ્રેમ હોય. તો જે માનવીનું શરીર મથુરા નગરી હોય ત્યાં ભગવાન ન રહે. આ શરીર મારું ને તમારું માત્ર વિષયો મીઠા મધ જેવા લાગે અને એનું જ હંમેશા સેવન કર્યા કરે. વિષયો ઘણા બધા હોય, એનું સેવન કરે, મીઠા મધ જેવા લાગે, પણ હકીકતમાં એ વિષયો વિષ કરતાં પણ ભયંકર છે. વિષયો મીઠા છે જ નહીં. વિષય ભોગ શરીરનો નાશ કરે છે અને વિષય ભોગી જીવ હોય એની બુદ્ધિ પણ કેવી હોય? કંસનો અર્થ બતાવ્યો, કમ સુખમ સ્યાતિ ઇતિ કંસ. મને તમને આત્માના સુખનો આનંદ ન લેવા દે એવી બુદ્ધિ એટલે કંસ બુદ્ધિ. વિષય ભોગવાળા જીવની બુદ્ધિ પણ હંમેશા એની ખરાબ બુદ્ધિના પણ બુદ્ધિ, સદબુદ્ધિ અને મહાન બુદ્ધિ પણ, વિશાળ બુદ્ધિ પણ કહેવાય. તો અલ્પ બુદ્ધિ, બુદ્ધિ ખરાબ હોય. તો બુદ્ધિ ખરાબ હોય તો પછી શું થાય? શરીર રૂપી આ રથને એવી તેવી જગ્યાએ કોઈ પણ આપણી પોતાની કારમાં આપણે જેમાં બેઠા હોય એનો ડ્રાઈવર જો બરોબર ન હોય, વ્યસન કરેલો હોય, બમ્પ ઠેકાડી દે, બ્રેક એવી મારે કે અહીંથી આગળની સીટમાં વયા જાય. અમુક ડ્રાઈવરના ડ્રાઇવિંગ જોયા પછી એમ થાય કે સપનામાં આનીમાં બેહાય નહીં. એમ બુદ્ધિ ડ્રાઈવર છે સાહેબ, એ પણ કમ્પ્લેટ હોવો જોઈએ. તો મધુરા હતી મથુરા, આ શરીરરૂપી નગરીને મથુરા નહીં એને બનાવો. અને ગોકુલનો અર્થ થાય, ગો એટલે ઇન્દ્રિય અને કુલ એટલે ટોટલ સરવાળો. 4-5 રકમ લખો, નીચે લાઈન કરીને પછી શું લખીએ, જે જવાબ એમને શું કહી? કુલ, ટોટલ. એમ જેની એક એક નગરી ઇન્દ્રિયો વિરોધાભાસી છે મારી ને તમારી. ઇન્દ્રિય જે તે પોતાનું જ કામ કરે, આંખ જોવાનું કામ કરે, એના સિવાય કાંઈ નહીં. જીભ સ્વાદ માણવાનું કામ કરે અને બોલવાનું કામ કરે, બીજું કાંઈ કામ નહીં. કાન સાંભળવાનું જ કામ કરે, બીજું કાંઈ નહીં. નાક સુગંધનું જ કામ કરે, બીજું કાંઈ નહીં. જેને જે ખાતું હોય એ બીજા ખાતે ને કંઈ લેવા દેવા નહીં. નકર તમે જો નાક અને કાનને અંતર જાજુ નથી, તો મારા કાન બંધ કરી દે તો નાકથી સાંભળી શકાય ખરું? ન થાય. તમે નાક બંધ કરી દો અને કાનથી સુગંધ લઈ શકશો ખરા? નહીં. પણ જ્યારે ભક્તિના રસની વાત આવે છે ત્યારે એકે એક ઇન્દ્રિયો એક જ રસ પાન કરે છે, બધી એક ભેગી મળી જાય, સમૂહ થઈ જાય. ગોકુળ આનું નામ. કાનથી કથા શ્રવણ કરવી તો ભક્તિ રસ છે, જીભથી ગુણગાન ગાવા તો ભક્તિ રસ છે, આંખથી હરિગુરુ સંતના દર્શન કરવા, મસ્તક ઝુકાવવું આ ભક્તિ રસ છે, હાથથી તાલી પાડવી, સેવાના કામ કરવા ભક્તિ રસ છે. તો જ્યારે એક એક ઇન્દ્રિયોને ભક્તિના રસનું દાન કરવામાં આવે ત્યારે એ નગરી ગોકુલ બની જાય. બાકી મથુરા નગરી રાખીને પછી કહીએ કે હજી ભગવાન કેમ નથી મળતા. અને વિષયો મીઠા મધ જેવા નથી, પણ ઝેર ચડી ગયું વિષયનું. એટલે આપણે ત્યાં કોઈ વ્યક્તિને સર્પ કરડે ને તો
તો સર્પનું ઝેર એને ચડ્યું છે કે કેમ એની ખાતરી કરાવવા માટે એક અમારો કાઠિયાવાડી ઉપચાર એવો છે કે એને કડવો લીમડો તમે ચાવવા આપો અને જો કડવો ન લાગે તો સમજવું કે એને ઝેર ચડ્યું છે, નક્કી થઈ જાય. કડવો લીમડો મીઠો લાગે, ઝેર છે. એમ જેથી વિષયોનું ઝેર આપણા શરીરમાં હોય ને, આપણી ઇન્દ્રિયોમાં, તેથી આ વિષયો મીઠા નથી છતાં પણ આપણને મીઠા લાગે, કડવા નથી લાગતા, ઝેર ચડ્યું છે. એટલે જ આપણે ભગવાનને કહીશું કે વિષય વિકાર મિટાવો પાપ હરો દેવા, સ્વામી પાપ હરો. સાહેબ, વિષયોથી રહિતનું જીવન જીવો, એની જરૂર છે, પણ એની માત્રા 100% શુદ્ધ સોનાને ઘાટ આપવા માટે એમાં 10% તાંબુ પિત્તળ મિક્સ કરવું પડે. એમ વિષયની જરૂર છે, પણ એની માત્રા 10%ની જ હોવી જોઈએ. રજોગુણ, તમોગુણ, સત્વગુણ, એના વગર કર્મ ન થાય એ જોયું, પણ એની માત્રા 10% જ, વધારે નહીં. તો ગોકુળ નગરી એટલે આપણું માનવીનું એવું શરીર છે કે જેમાં એક એક ઇન્દ્રિયથી ભક્તિના રસનું અને નિત્ય પ્રતિ જ્યારે આપણે પાન કરીએ ત્યારે મન ઇન્દ્રિય શુદ્ધ થઈ જાય છે અને ઈશ્વરને ક્યાંય શોધવા જવાની જરૂર નથી. એ ભલે બધે જ છે, ડાકોરમાં, દ્વારકામાં, બધે છે, પણ દરેકનો ઈશ્વર, દરેકનો ભગવાન એના હૃદયમાંથી જ એને પ્રાપ્ત થશે. અજ્ઞાની હોય એ જાય છે જ્યાં ત્યાં ફાફા મારવા. એટલે તો કહી છે કે મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી. પણ ગાય જવું અને નોલેજ હોવું, જ્ઞાન હોવું એ વસ્તુ અલગ છે. અનુભવ કરવો એ સત્ય છે. અનુભવ છે ખરો? ગાય તો છે તાલી પાડીને, પણ ક્યાં ઘટમાં ક્યાં છે, તમને અનુભવ થયો ખરો? તો એ અનુભવ માટે થઈને ભક્તિના રસનું પાન કરવું, નિત્ય કરવું. પરીક્ષિત એટલે જ તમને મને બધાને માધ્યમ બનાવીને કીધું સુખદેવજીને કે જીવનભર માનવીએ શું કરવું, અને જીવનના અંતે આ 3 જ સાધનો છે. સૌથી પહેલું શ્રવણ, બીજું કીર્તન અને ત્રીજું સ્મરણ. તો અંતકરણમાં રહેલા આત્મારૂપી રામ, આત્મારૂપી કૃષ્ણ કે જેને તમે પ્રેમ કરો છો એવી મૂર્તિના આપણને ભીતરમાં દર્શન થઈ જાય અને તેથી જ આપણા જીવનની આ સફળતા રહે છે. તો વિષયોથી વિરક્તપણું, વિરક્ત ઇન્દ્રિયાર્ષે શું પ્રશાંત આત્મા. ભગવાનના આવા ભક્તોને આવી ઉપમા આપી છે. તો ખરા અર્થમાં કૃષ્ણ પ્રાગટ્યની કથા સાંભળી તો જીવનમાં થોડું ઘણું, બહુ નહીં, થોડું ઘણું પણ એક સંકલ્પ કરીએ કે જે વિષયો અતિ છે અને મારા શરીરનો નાશ કરે ને મને મારા જ ઘટમાં રહેલા ઈશ્વરની અનુભૂતિ નથી થવા દેતા, તો આવા વિષયોને અને વિકારોને હે ઠાકોરજી તમે દૂર કરજો. મને એટલી સદબુદ્ધિ આપજો, શક્તિ આપજો કે મારું જીવન નિર્મળ બને. સાહેબ, અરીસો હોય ને એમાં સામે આપણે ઊભા રહીને એટલે હુબહુ જેવા છીએ એવા દેખાય, પણ એ જ અરીસામાં જ્યારે એટલી બધી માટી, રજ, મેલો એટલો બધો થઈ ગયો હોય તો આપણું હુબહુ પ્રતિબિંબ એમાં નથી દેખાતું. પછી આપણે દોષ કાઢીએ કે હું આવો કેમ દેખાવ, હું આવો નથી. તમે બરાબર જ છો, પણ અરીસો ખરાબ છે, માટી કારણે, ધૂળને કારણે એને થોડું પાણીનો સ્પ્રે મારીને સાફ કરો. એમ હૃદયને સાફ કરો સાહેબ, મન ઇન્દ્રિયને વિશુદ્ધ કરો.
એ ભક્તિનો રસ સતત પ્રવાહ વહેતો હશે તો બધો જ કચરો વયો જશે. તો ખરા અર્થમાં કૃષ્ણ પ્રાગટ્ય થાય. અને એટલા માટે હવે જે પગથિયા બતાવ્યા ને એ ઈશ્વરની અનુભૂતિ માટેના પગથિયા બતાવ્યા. સૌથી પહેલું તો ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ માટેનું અગાઉ પણ કીધું કે આંખ અને કાન આ બે દ્વાર એવા છે કે પાપ અને પરમાત્માનો પ્રવેશ આ બે ઇન્દ્રિય દ્વારા થાય. તો સૌથી પહેલું આંખ જ. જે આંખ હરિગુરુ સંતના દર્શન નથી કરતી એ મોરના પીછામાં છાપેલા ચિત્ર જેવી છે. નયન હિ સંત દર્શ નહીં ના, લોચન મોર પંખ કર લેખા. આંખ, ઈશ્વરે આંખ બધાને આપી છે. We all has eyes but somebody has vision. બધાને આંખ છે પણ દ્રષ્ટિ કોઈને નથી. અને એટલા માટે અહીંયા ચોથા દિવસે જે પ્રસંગ બન્યો વ્રજની અંદર, એ પ્રસંગમાં મહાદેવજી સ્વયં કૈલાસના શિખરને છોડીને સમાધિમાં નિર્ગુણ બ્રહ્મની અંદર હંમેશા સુખ માણનારા એ મહાદેવજીને થયું કે મારો નિર્ગુણ બ્રહ્મ આજે સગુણ સાકાર બનીને ગોકુળની અંદર પ્રગટ થયા છે, તો આ નિર્ગુણ બ્રહ્મ જવા દો. નિર્ગુણ બ્રહ્મ સગુણ બને તો કેટલો આનંદ આવે. નિર્ગુણ બ્રહ્મ અને સગુણ એમાં ડિફરન્સ કેટલો છે? એટલો જ છે. નિર્ગુણ ભાવે નહીં, સગુણ ભાવે. લોટ હોય, ઘી હોય અને ગોળ હોય, આ ત્રણ વસ્તુ તમારી મારી પાસે થાળીમાં પડી હોય તો લોટના ફાંકડા કોઈ થોડા મારે અને ગોળે એકાદ બે દડબા ખાય, પણ કંઈ કિલો ગોળ થોડા ખાઈ જાય, 250 ખાઈ જાય, નો ભાવે ને. એ ઘી કંઈ થોડા પીવે, શરબત પીએ એમ થોડા પીએ, ચા પીએ એમ કોઈ નહીં, એક જ ચમચી માંડ. એ નિર્ગુણ બ્રહ્મ છે, અલગ અલગ છે. પણ આ ત્રણેય વસ્તુને તમે ભેગી કરી નાખો ને ગરમ કરો તો, લોટ ગોળ ઘીને ભેગા કરો તો શું થાય? શીરો બની જાય સાહેબ. અને એની તો સુગંધ આવે ને ત્યાં જ આપણને મોઢામાં પાણી આવી જાય. એની સુગંધનું આકર્ષણ થાય છે. તો એને આપણે આરોગવામાં આ મજા આવી ગઈ, ભાઈ ભાઈ કે હજી લાવો થોડોક. એમ નિર્ગુણ બ્રહ્મ એ રો મટીરિયલ છે, એ સગુણ બને છે ત્યારે ભેગો થઈ જાય છે. કૃષ્ણના રૂપનો, એના નામનો, ગુણનો, એની કથા શ્રવણનો આનંદ છે ને આ સગુણ છે. એટલે તો સૌથી પહેલું આંખ ન રહે, દ્રષ્ટિ. મહાદેવજી જેવા મહાદેવને પણ પોતાની આજ દ્રષ્ટિથી દર્શન કરવા છે, લાલાના એ સુખ મેળવવું છે. અને એટલે વ્રજમાં આવ્યા અને યોગીના વેશમાં આવ્યા છે. યોગીના વેશમાં નંદ યશોદાના આંગણે આવ્યા. ભાડે ભીડ ભરાણી છે. યશોદામાં તો કોઈ પણ આવે છે એને ખૂબ ભેટ સોગાદો આપે છે, કારણ કે મારા આંગણે લાલાના જન્મ થયા પછી બધા વધામણી આપવા આવે છે. તો બધાને માં ખુશ કરે છે, એની અપેક્ષા કરતાં પણ એને વિશેષ આપે છે. તો અહીંયા મહાદેવ જ્યારે યોગી બનીને આવ્યા હોય ત્યારે કાંઈ એનું જે એક આકર્ષણ હોય ને એ અદ્ભુત હોય. તો માં બોલો, સોનાની થાળીમાં હીરા માણેક મોતી આટલું બધી દક્ષિણા સાહેબ બધું લઈને મહાદેવ પાસે આવ્યા છે. ત્યારે મહાદેવ, ના ચાહીએ તેરી કંચન માયા, ના ધન દौलत માયા, अपने ला तेरी दौलत दुनिया और न कंचन माया, अपने शाम का दर्श करा मैं दर्शन को आया. नहीं कंचन माया, अपने लाल का दर्शन करा मैं दर्शन को आया. किरणता जोगी आया, हो अगम है
આજ કૈલાસને છોડીને આવ્યા. આનું નામ પ્રેમ. तिलक बाल चंद्रमा घर घर अलग जगायो ओ सब से बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 મહાદેવજી ને યોગીના વેશમાં આવ્યા. આ દક્ષિણાનો ઇનકાર કર્યો છે. ના चाहिए तेरी दौलत दुनिया और न कंचन माया, अपने लाल का दर्शन करा दे मैं दर्शन को आया. આપણે ભગવાનના મંદિરે દર્શન કરવા જતા હોય અને જો આપણને કોઈ પોટકું મળી જાય હોનાનું હીરા માણેકનું તો સાહેબ સીધું લઈને આમાં મમ્મી ગભરાતા ભાઈ જાય જલ્દી કરી વયા જાય. કારણ કે એના માટે થઈ તો મંદિરમાં જતા હોય છે કે બધું આપે આપણને. તો આંખની અંદર કોઈ પ્યાસ નથી, કોઈ એવી કિંમતી પદાર્થોની પણ તરસ નથી. તરસ તો માત્ર છે દર્શનની. પ્રલોભનો બધા જ આવશે. આ જગતની સુંદરતા આંખમાંથી જ મોહનો જન્મ થાય છે. માણા કે મોહ મરે કેમ, પણ જન્મ ન થવા દો તો મરવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ ન ઉદ્ભવે ને. મોહ નહીં. જે વસ્તુ આપણી માલિકીની નથી એવી પરાઈ વસ્તુને વિચાર કરવાને કે હું લઈ લઉં એ પણ પાપ લાગે, અને લઈ લો તો દોષ પાપ વધારે લાગે. તો આંખને બસ હવે તરસ છે. તો માં યશોદા કે એ તો ન બને બાપજી, દક્ષિણા આ એટલી ઓછી પડતી તો હજી થોડીક વધારે દઉં, અને કહેતા હો તો આખું ગોકુળ ગામ તમને લખી દઉં, પણ મારા લાલાના દર્શન ન કરાવું. કારણ કે અંગ વિભૂતિ ગલે રુદ્ર માલા શેષ નાગ લીપટાયો, અને એ શેષ નાગને જોયા પછી બધા ભગવાનના ગળાના ઘરેણા હારના હોય. મહાદેવનું હારનું ઘરેણું તો શેષ નારાયણ, એની પાસે કોઈ જવાની હિંમત ન કરે. આ ઘરેણું એવું આપણા ઘરમાં નીકળે તો ઘર આખું બહાર નીકળી જાય, ઘરની બહાર નીકળવું ન. એટલે મારો લાલો એક તો તમારું રૂપ બિહામણું, ઉપર જતા આ ફણીધર છે મારા લાલાને કઈડે. મહાદેવજી તો મનમાં એમ કહે છે કે આવો એક નહીં પણ સહસ્ત્ર ફેણા ફૂંફવે જેમ ગગન ગાજે હાથીઓ, સહસ્ત્ર ફેણાવાળા કાલી નાગના મસ્તક ઉપર આ નૃત્ય કરશે. તો આ એક હાપોલીઓ મારો શું કરે? મારા ઠાકોરજીનું સામર્થ્ય, એનું ઐશ્વર્ય, પરાક્રમ. સાહેબ નાગની ફેણાઓ ઉપર નૃત્ય કરવું એટલે કોઈ જેવા તેવાનું કામ નથી. પણ મહાદેવજી કે નહીં તો હું દર્શન કર્યા વગર જઈશ નહીં. આ બાજુ સ્ત્રી હઠ, આ બાજુ યોગી હઠ. અને મહાદેવજી તો કહેવા માંડ્યા કે તું એવું ના વિચાર યશોદા, આ ડરે, આ ડરવા વાળો નથી, આનાથી તો કાળ પણ ડરવાનો છે. આ કાળનો પણ કાળ છે. પછી ભગવાનને એમ થયું કે અત્યારે જે મારે હજી સીન આવ્યો જ નથી, એ સીનની વાત જો મહાદેવ કરી દીશે તો પછી રહસ્ય ખુલી જાય. શું કામનું? કોઈ આપણને પિક્ચર જોઈને આવે ને સાહેબ, પછી સ્ટોરી કહે ને એટલે સસ્પેન્સ ન કહેવા દે. હવે એ આપણે સાંભળી જાય, જોવાનો કંઈ મજા જ ન આવે. એટલે આપણે હવે બોલતો ને તું એવા દે, તું કહી દઈશ તો અમારે શું? ટ્રેલર છે એ કદાચ
પપ્પી જોવાની મજા મારી જાય. એટલે ભગવાનને એમ થયું કે મારે જે કંઈ લીલા કરવાની છે આ રંગભૂમિમાં, અને આ હમણાં એનું લાઈવ ટેલિકાસ્ટ કરી નાખશે તો પછી એનો કોઈ અર્થ નહીં રહે. એટલે ભગવાને પછી કે મા દર્શન કરાવશે નહીં, મહાદેવ જઈશે નહીં, ત્યારે ભગવાને લીલા કરી છે. અને ભગવાન રડવા લાગ્યા, અને રડવા એવા લાગ્યા કે હિપકા ભરી ભરીને. મા યશોદા પૈપાન કરાવે, પણ પૈપાન તો કરતા નથી અને રડે છે, હિબકા ભરવા. ગોપીઓ રમાડે, અરે રે આ અચાનક આ લાલાને શું થઈ ગયું, બધાના જીવ અધર થઈ ગયા, કે કોઈની નજર લાગી ગઈ હશે તો. એટલે ગંગી ગાયનું પૂંછડું માથેથી ફેરવું અને ઓલી નજર ઉતારવા થાળીમાં વાટકો ઊંધો વાળીને જેવું કંઈ બધું કરીએ ને, એ નજર ઉતારી મરચા માથેથી આમ ફેરવીને નાખ્યા, પણ છતાં લાલાનું રુદન બંધ ન થાય. પછી કે વૈદ્યને બોલાવો, આને પેટમાં નહીં દુખતું હોય ને કોઈ. તે વૈદ્ય ડૉક્ટરને બોલાવ્યા. ડૉક્ટરે આવીને આમ હાથમાં નાડી પકડી હાથની નિદાન કર્યું તો કે ભાઈ આને નખમાંય રોગ નથી. કે નાડી પકડે ડૉક્ટરને ખબર પડી જાય કે આને કોઈ રોગ જ નહીં, તો પણ રૂવે શું કામ? તો કે હવે એવું કંઈ અમારે કંઈ ભણવામાં આવ્યું નથી. શરીરના કાંઈ રોગ હોય તો એનું નિદાન ડૉક્ટર કરે, પણ પ્રેમના રોગનું નિદાન ડૉક્ટર થોડો કરી શકે સાહેબ. આ તો પ્રેમ રોગ છે. તબીબોને કહી દો કે માથું ને મારે, કારણ કે દર્દની સાથે સીધો પરિચય છે મારે. હકીકતમાં તો હું એવો રોગી થયો છું કે દવાઓ પણ સારી પેઠે મને ઓળખે છે મંદિરમાં દેવોને પરિચય મારો ને મસ્જિદમાં ખુદા ઓળખે છે. નથી મારું વ્યક્તિત્વ અચ્છાનું, તમારા પ્રતાપે અહીં બધા ઓળખે છે. આ તો પ્રેમનો રોગ છે ભાઈ. હવે એમાં ડૉક્ટરો શું કરે? તબીબોને કહી દો કે માથું ન મારે. એટલે તો મીરા કહેતા હતા કે એવા વૈદ્યને, વૈદ્ય સાંભળ્યો હોય, આ જગતના મહાન ડૉક્ટર હોય તો મારા ભગવાન કૃષ્ણ છે સાહેબ. પ્રેમ, અહીંયા પણ પ્રેમ રોગ છે. લાલાને પણ મહાદેવના દર્શનની આતુરતા છે, અને મહાદેવને પણ લાલાના દર્શનની આતુરતા છે. તરસ ઈ જ છે. એટલે ડૉક્ટરે હાથ છોડી દીધા કે ભાઈ આમાં હવે નો. તો કે ભાઈ આને હવે કાંઈ મંતર તંત્ર જાણતા હોય એવા જોગીને તો બોલાવો, કાંઈ વળગાડ વળગી ગયો હોય તો ઉતારે એમ. તો કે ગોતવા જવાની ક્યાંય જરૂર નથી, આ આંગણામાં ઊભા ને, અને આ તો અઘોરીના વેશમાં જતા ને મહાદેવજી. પછી માએ પૂછ્યું છે કે બાબા કાંઈ ઉતારતા આવડે, વળગાડ ઉતારતા આવડે? મહાદેવજી કે મારો ધંધો જ આ છે, આખી દુનિયાના ભૂત પ્રેતડા છે, અંગે ભસ્મ સ્મશાન ચોળી, સંગ રાખે સદા ભૂત તોડી. અરે લાવો તમારા લાલાને કે હમણાં પલવારમાં એના ગમે એવો રોગ કેમ નથી હોતો કે. પણ જો હું નજીક નહીં લાવું ખરી. મહાદેવને એમ થયું કે ભાઈ નહીં મામા કરતા કાણો મામો હું ખોટો. પહેલાં તો હા પાડો, અને પછી કંઈક કરશું બીજું આગળ. બોલો હાવ દર્શન વગર રહેવું, એના દર્શન તો થાય. પછી માં યશોદા લાલાને બહાર લાવ્યા અને મહાદેવને દર્શન કરાવ્યા. અને હરિહરની દ્રષ્ટિ જ્યાં એક થઈને ત્યાં તો 4 મિલે 64 કિલે 10 બીજ કર જોડે હાથ. રોમ રોમ પુલકિત થઈ ગયો છે મહાદેવનું ને લાલાનું. આનંદ જ્યારે ઈશ્વરના દર્શનનો ક્યારેય તમે ગયા હશો, ક્યારેય ઠાકોરજીના મંદિરની અંદર ગયા ત્યારે તમારું રોમ પુલકિત થયું છે ખરું સાહેબ? દર્શન તો એ કહેવાય. હા મારા ઠાકોરજી ગીરા ગદગદી થઈ જાય. અને એના એક શણગાર કયા છે, કયા રંગના વાઘા પહેરા છે, આખી છબી હૃદયમાં અંકિત થઈ જવી જોઈએ.
કૃતાર્થ આમ એવા ભાવ થઈ જવા જોઈએ છે. ઘણી વાર ગળદી હોય તો આપણે આમ સલામ, અમુક માણે આમ સલામ કરીને એને સલામ ન કરે, ત્યાં દંડવત કરવો જોઈએ સાહેબ. ત્યાં હૃદયનો પ્રેમનો ભાવ જુદો હોય છે. ભલું કરે ભગવાન, ગળદી છે છેટેથી કરી લ્યો, અરે નજીક જાઓ બસ. તો આજ આનંદ એટલો બધો, લાલાનું રુદન બંધ થઈ ગયું અને ખડખડાટ હાસ્ય. મા યશોદા તો આશ્ચર્યમાં પડી ગયા કે હા, મહાત્માની દ્રષ્ટિ મારા લાલા ઉપર પડી, ત્યાં તો રુદન બંધ થઈ ગયું. પગમાં પડ્યા, હો ધન્ય હો બાબા, ધન્ય, સારું થયું તમે આવી ગયા, નકર મારા લાલાને આ તો હિપકા ભરી ભરીને કદાચ પ્રાણ પણ વ્યા જાય. મહાદેવજી કે આ તો મારી દ્રષ્ટિનો પ્રભાવ છે એટલે રડવાનું બંધ થયું, પણ જો ખોળામાં બેહાડીને રમાડવા દ્યો તો જિંદગી ભર રડે નહીં એવું કરતો જાવ. એમ ક્યારેય આ રોગ ન થવા દઉં કેમ. પછી તો મા યશોદાને એમ થયું કે કાયમ માટે આ રોગ વયો જતો હોય તો પછી આ ચમત્કારી બાબા છે, કાંઈ થવા નહીં દે, ભરોસો રાખ્યો. અને મહાદેવજીએ તો લાલાને રમાડ્યો છે હો ભાઈ. અને જે બ્રહ્મ સુખ જે હતું ને એ તુચ્છ લાગ્યું. સગુણ બાલ સ્વરૂપ જે હતું ને એમાં ચરણ સ્પર્શની વાત જવા દો, ખોડામાં લઈને રમાડ્યા છે. અને અદ્ભુત મહાદેવને આનંદ આવ્યો છે. પછી તો યશોદા મને એમ થયું કે તમે તો કહું આમ ત્રિકાળદર્શી લાગો છો, મારા લાલાના જોશ જોવો ને આવડતા હોય તો. મહાદેવે પછી તો કીધું કે તારા લાલાની હાથની પગની રેખા જોતા આ લાલો તમારું નામ અમર કરશે. આ કોઈ સામાન્ય નથી, સાક્ષાત પરમ તત્વ તમારે ત્યાં સાગર ગાગરમાં સમાઈને તમારા આંગણે આવ્યો છે. અને એના પરાક્રમ, એના ગુણ, એની લીલાઓ, એના હજારો નામ થશે. અને આખું ત્રિલોક એના નામનું, એના રૂપનું દીવાનું થશે. યોગીઓના વૈરાગ્ય સફળ ત્યારે થશે કે જ્યાં સુધી એના ગુણગાન નહીં ગાય. તો વૈરાગ્યોના વૈરાગ્ય પણ સફળ ત્યારે થાય કે જ્યારે લાલાના ગુણગાન ગાય. આ બધું જોતા જોતા કે તો પછી એના લગ્ન ક્યારે થઈ છે. બહેનોને આમ તો મૂળ તો શું, દીકરાના લગ્નની વધારે લગ્ની હોય. એના લગ્ન મહાદેવજી કે લગ્ન થઈ છે કે, પણ એને એક પત્ની નહીં હોય, એને 16,108 પત્નીની હારે આના લગ્ન થઈ છે. તે માં યશોદા કે હે એટલા બધા, તો મારે અહીંયા એટલા રૂમે નથી, બેડરૂમ તો જોઈ ને, એટલું બધું તો અમારું ખોયડું મોટું છે નહીં. એટલે મહાદેવજી કે પણ એ અહીંયા નહીં રહે, એ બાલ્ય જીવન સુધી અહીંયા રહેશે. ત્યાં તો યશોદાને ધબકારા બંધ થવા લાગ્યા. એ કે બસ બાલ્ય જીવન ને પછી વયો જાય, એવું ના, મહારાજ હરખું જોવો બરોબર. અને ગમે એ થાય, મારો લાલો મારાથી અડગો ન થવો જોઈએ. અને પછી લાલાએ પાટું માર્યું કે અત્યારથી ક્યાં હોળી હરગાવો છો અહીંયા, હજી તો એ દુઃખદ પ્રસંગ આવ્યો નથી ને ત્યાં તમે દુઃખી કરો. અને ખરેખર જીવન મારું ને તમારું આવું છું. ઘણી વાર અમુક ઘટનાઓ હજી તો ઘટી ન હોય વર્તમાનમાં, અને કલ્પનાના જગતમાં માણસ દુઃખી થઈ જતો હોય. બોલો, મહિના પછી કે એટલું આંધી તોફાન આવવાનું છે ને કે ભાઈ બધું ઘરના નળિયા મોડી જાય ને બધું આમ એટલું બધું માણસ જીવે તો સારું. હે હોય બાપલી અરે મર્યા તો પણ હજી આવ્યું નથી ત્યાં. અમુકના મોઢા આમ થઈ જતા હોય. બોલો, આ ભવિષ્યની ચિંતના રહી છે વર્તમાનમાં. પણ આ જગતનો કોક જ એવો જીવ છે કે જે વર્તમાનમાં પલમાં રહેતો હોય, બાકી ભવિષ્યની ચિંતામાં દુઃખી થાય. ભવિષ્યની ઘટનાઓને સાંભળીને દુઃખી થાય. અને બીજું ભૂતકાળના દુઃખને યાદ કરીને માણસ દુઃખી થાય. બોલો લ્યો,
હવે ભાઈ જે ભોગવ્યું છે એને હું કામ યાદ કરું? હેરાન થઈ ગયા ભાઈ હો અમે કોઈ દી હવે આમ આમ આવું કહે, પણ હવે ભોગવી લીધું એને હું કામ યાદ કરો છો? આ અનુભવ છે મારો ને તમારો સાહેબ. ક્યારેય કઈ વાત નહીં કે કોક કંઈક એના દુઃખની વાત કહે, એ ભાઈ મારું આવું થયું તો એ તમે જો ને તો એમ થઈ ગયું કે આ ખરેખર તો મોતના મુખમાંથી બચ્યા. હવે બચ્યા તો બચ્યા, પણ હવે એને હું કામ યાદ કરો છો? પલમાં જીવો, ન ભૂતકાળ ન ભવિષ્ય, વર્તમાનમાં રહો બસ. આમ નામ કઈ થોડી ઉંમર પૂરી કરવાની છે ભવિષ્યની ચિંતામાં ને ભૂતકાળમાં. કરો હરી કા ભજન પ્યારે ઉમરિયા બેત જાએગી. કરો बीत जाएगी उमरिया बीत जाएगी. करो हरि का भजन प्यारे उमरिया बीत जाएगी. खेल में खोया जुआनी काम में बेटे. खाट पर रोया के आशा मन को सताती है. करो हरि का भजन प्यारे उमरिया बीत जाएगी. बताયું છે હરિહરને જો આટલો પ્રેમ હોય તો કાળા માથાના માનવી આપણે કોણ એવા કે ભેદ કરીએ? બોલો, હવેલી પંથવાળા હોય ને એ શિવના મંદિરે ન જાય, શિવ બોલે નહીં. અરે બળી તમારી અક્કલ, આવું તમને ક્યાં કોઈ શીખવાય ધર્મગુરુએ? શિવના મંદિરે જતી હવેલીએ ન જાય. ત્યાં શું કઈ ચૂંટણીમાં ઊભા રાખેલા ઉમેદવાર છે કે આને મત આપો ને આને ન આપો? ભેદ રખાઈ ના હો માળા છે ડોકમાં. એક જ ઈશ્વર, એના હજારો નામ છે, રૂપ છે, બાકી એક જ છે બસ. તો મહાદેવજી મને તમને દર્શન કરાવ્યું છે કે આંખમાં લાલાના દર્શનની તરસ રાખજો. તો ચોક્કસ જો તરસ દર્શનની હશે તો દર્શન આપશે. સાહેબ, કલિયુગની અંદર પણ જો દર્શન ભગવાન આપતા હોય, નરસિંહ મહેતાના રૂપ લઈને ભગવાન આવ્યા ને બધું કામ કરી ગયા. અને નરસિંહ મહેતા જ્યારે પોતે ઓરિજિનલ આવ્યા ને ઘી લઈને આવ્યા, એની પત્ની કે લે આ તમારી તો કમાલ છે કે આ બધું કરી નાખ્યું, બધાને દક્ષિણા હોનાના થાળી વાટકા દીધા અને હાડીઓ દીધી. મારે એક થગડાવાળી હાડી એકની એક બીજી બદલવાય નહીં. એટલે હું તો રાહ જોતી હતી, હવે વારો તમારો. આટલું બધું હતું તો માને આ ગરીબીમાં કેમ રાખી? નરસિંહ મહેતા આશ્ચર્યમાં પડી ગયા કે ભાઈ હું હતો કે હા તમે હતા? અરે પણ હું તો અત્યારે આવ્યો છું. પછી નરસિંહ મહેતાની આંખમાં આંખું આવી ગયા ને આમ તમે શરીર પુલકિત થઈ ગયું. અને એના પત્નીને કહે છે કે એ હું હતો તો પછી હું ગયો ક્યાં? તો પછી કે આમ દામોદર કુંડે ગયા. કે મહેતાજીને એમ થઈ ગયું કે મેં ભજન કીર્તન કર્યું અને દર્શન મારી પત્નીને બધાય નાચને 84 થયા, તો પછી મને કેમ દર્શન ન આપો? બધાને કહી દીધું હો કે હું નહીં, મારો માલિક મારું કામ કરી ગયો મારું રૂપ લઈને. બધાને દર્શન થયા પણ કોઈએ દર્શન નથી કરી શક્યા સાહેબ. दृष्टि नहोती ने. न जाने किस भेष में नारायण हमारे द्वार पे भी आ जाए, लेकिन दृष्टि ज एवी आपणी नथी तो आपणे नहीं करी सकीए साहेब. ए तो घणी वार आवी गया छे.
પછી નરસિંહ મહેતાએ કીધું કે દર્શન દેવો ઘનશ્યામ નાથ મોરી અખિયા પ્યાસી રે. તો ભગવાનને આવું પડ્યું હતું સાહેબ. પહેલું પગથિયું છે ઈશ્વરની પ્રાપ્તિનું. આંખને હરિગુરુ આ સંતના દર્શનની તરસી બનાવો. અને બીજી પછી ભગવાને પગથિયું બતાવ્યું લીલા કરીને. છઠ્ઠા દિવસે કંસે ખબર પડી, આકાશવાણી થઈ, બાળકીને મારવા ગયો, બાળકી અદૃશ્ય થઈ અને આકાશવાણી થઈ કે હે દુષ્ટ, તું મને શું મારીશ? તને મારનાર તારો કાળ તો કોઈ સુરક્ષિત જગ્યાએ પહોંચી ગયો છે. પછી કંસને ભય લાગ્યો કે આકાશવાણી ખોટી ન હોય, આ નીકળી ગયો હોય તો ક્યાં હોય? કે કાં તો મથુરામાં હશે અને કાં તો મથુરા મંડળના ફરતાઈ 84 વ્રજ 84 ગામમાં હોય. અને એટલા માટે કંસે ને પ્રહિતા ઘોરા પૂતના બાલ ઘાતીની શિશુચાર નિદંતી પુરગ્રામ વૃજાદીશું. પૂતનાને કામ સોંપ્યું. કોઈ પણ તાજું જન્મેલું બાળક હોય એને મારી નાખવું. અને પૂતના છઠ્ઠા દિવસે અનેક શિશુઓ નિર્દોષની હત્યા કરી અને વ્રજમાં આવી. આંગણે રૂપનો અંબાર. અતિથિ દેવો ભવ. આંગણે આવે કોઈ અતિથિ છે એનો આદર સત્કાર કર્યો. અને મા યશોદા કે લો લાલાને રમાડો, હું તમને મીઠું મોઢું કરાવું. યશોદા ભોળા છે, એને મીઠું મોઢું કરાવવું છે. પણ યશોદા મને ખબર નથી કે આ તો કડવું ઝેર પીવડાવવા આવીને મારી નાખવા આવી છે. પણ ભગવાને પણ જ્યારે આંખ બંધ કરી દીધી હતી અને ઘણા બધા મહાપુરુષોએ ચિંતન કરીને મોતી એમાંથી કાઢ્યા છે. પહેલું તો કે આને જો હું દ્રષ્ટિ આપીશ તો એનો ભાવ બદલાઈ જાય છે વેરનો. બીજું, આ કયો જીવ છે કે મારી સન્મુખ માને જે સુખ નથી મળી શક્યું આને મળવાનું છે? તો જોયું પૂર્વ જન્મની બલિરાજાની પુત્રી હતી, વામનના રૂપમાં ભાવ હતો કે આવો રૂડો રૂપાળો પુત્ર મને થાય. અને ભગવાન વામનમાંથી વિરાટ થયા ત્યારે એને એમ થયું કે આ તો કોઈ રાક્ષસ છે, માયાવી છે, આને ઝેર પાઈને મારી નાખવો જોઈએ. તો આજ એ ભાવ ભગવાને એને પૂરા કર્યા. ત્રીજું કે આ ઝેર પીવડાવવા માટે આવી છે. ઝેરનો અનુભવ મહાદેવને છે. તો મહાદેવનું ધ્યાન કર્યું, આંખ બંધ કરી કે પ્રભુ તમને અનુભવ છે, હવે આ ઝેરનું પાન તમે કરજો. હવે ઘણા બધા મોતીઓ સંતોએ ચિંતન કરીને કાઢ્યા. પોતાના લાલાને પોતાના ખોળામાં રહી પછી પાનના બહાને એને વિષનું પાન કરાવે છે. કાલ કુટુંબ જિંગાસયા અડાળ વિષ. પણ ભગવાને તો આજ એના પૈપાન કરતા કરતા, વિષપાન કરતા કરતા એના પ્રાણનું પણ પાન કરવા માંડ્યા ભગવાન. ભગવાન પ્રપીડી તત્ પ્રાણો સમરોષ સમન્વિતો અપીબત. હવે પ્રાણનું પાન કરવા માંડે એટલે શ્વાસ રૂંધાય અને ધીરે ધીરે પ્રાણનું પાન કરી ગયા તો ઓલી વિરાટ ખાટ થઈને પડી. વિરાટ ખાટ થઈને પડીને તો એટલી બધું એનું શરીર હતું કે એને કંઈક ઝાડવા ભાંગી નાખ્યા. નકર પછી આને તાત્કાલિક ધોરણે લાકડા લાવવા ક્યાંથી, એટલા બધા લાકડા ક્યાંથી હોય? પણ એની લાકડાની વ્યવસ્થા કરી ગઈ. એમ આપણે આપણા લાકડાની વ્યવસ્થા કરી જાવ. અને સાહેબ લાકડું એક એવી વસ્તુ છે, આપણે વાતમાં એમ કહેતા હોય કે મરશું એટલે કાંઈ હારે નહીં આવે. પણ બોલો, એક જગતમાં એવી વસ્તુ છે ને કે નિસ્વાર્થ ભાવે જન્મથી મરણ સુધી તમારી મારી સાથે રહે છે. બોલો કઈ વસ્તુ છે? કઈ વસ્તુ છે? જીતે લકડી મરતે जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। चलो ये बुंदर ने हंसला
વનધુના અડીને કાંટા કેરી વારે અડીને કાંટા કેરી વારે રાખની અરજી નહીં ખબર ગણહારજો ગુરુજી કેમ કરી ઉતરે પગ પાર કેમ કરી ગીરી મારી ઉતરે પાર મારી હાલ ગો ગુરુજી સદગુરુ તમે મારા તારણહાર હરિ ગુરુ મારા તમે તારણહાર આજ મારી રાખની અરજી રે પવન ધણી સાંભળજો ગુરુજી. અનુભવનો વિષય છે. બોલો તમારામાં છે પણ માત્ર તણખલા જેટલું પણ અંતર નથી આ શરીરને ને એ તત્વને, પણ છતાંય એવી દ્રષ્ટિ જેને મળી હોય એવા સદગુરુ એને તો વાત જુદી છે. અને ત્યારે તમને એમ થઈ જાય કે હા આ તો હાવ નજીક હતો પણ છતાંય પણ એ સદગુરુ વગર ન થાય. એ તો કોઈ આવા સદગુરુ, અને એ કંઈ એવું નથી કે ભગવાન ધારણ કરેલા હોય પંચ જગ્યા હોય, ના એને ક્યારેક ન મળ્યા હોય સદગુરુ. સદગુરુ એ તો કોઈ કોટ પેન્ટમાં પણ હોય, પોતાના જે તે જ્ઞાતિ પ્રમાણેનો ધર્મ હોય. કબીર સાહેબ શું કરતા હતા? વણકર હતા. રોહિદાસ શું હતા? ચમાર હતા. એના માટે એવું નથી કે કંઈ આમ અમુક પ્રકારના કપડાં પહેર્યા હોય ને પંચ કેસ વધારે ના. સાહેબ બસનો ડ્રાઈવર એ સદગુરુ બની શકે, હજામત કરનારો પણ એ બની શકે. સતને ઓળખાવી દે બસ. સત્યનો માર્ગ એના સિવાય કોઈ નહીં બતાવે આપણને. પૂતનાનો અર્થ જ થાય છે આ અજ્ઞાનતાને કોઈ ગોતી લેજો, ગોતી લેજો, અને તરસ લાગશે તો પરમાત્મા કોઈને ને કોઈને એ જે પ્યાસ છે ને પોતાને ઓળખવાની, ભગવાન કોઈને મોકલી દેશે. પણ તરસ લાગવી જોઈએ. તરસ્યા કાગડાની કથા આપણે બહુ સામાન્ય, તમે જો આમ તો કે કાગડો તરસ્યો હતો અને પાણીની તરસ લાગી ને એમાં પાણીની તલાશમાં ઉડતા 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 એક જગ્યાએ એને એક કુંજો જોયો, પણ પાણી નીચે હતું. એ કાગડાને બુદ્ધિ એટલે એને શું કર્યું કે એક 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 કાંકરો આજુબાજુમાં જોયો, એ નાખ્યો, પાણી ઊંચે આવ્યું અને તરસથી તૃપ્ત થઈને ઉડી ગયો. પણ આધ્યાત્મિક જગતમાં આ વાર્તા બહુ જીવનમાં ઉતારવા જેવી છે કે આપણને પણ નિજ સ્વરૂપને જાણવાની તરસ લાગવી જોઈએ. અને તરસ લાગે એટલે માણસ શોધવા નીકળે. આપણે પણ શોધવા જવું સતત પ્રતિપલ. અને જો શોધમાં નીકળે ને સાહેબ, એને મંજિલ મળ્યા વગર રહેતી નથી. પણ શરત એટલી છે, તાલાવેલી લાગી જવી જોઈએ આપણને બસ. તો અજ્ઞાનતા દૂર કરવી. હું શરીર નથી, અને શરીર હોય તે હું નથી, હું હોય તે. જગતગુરુ શંકરાચાર્યએ પણ અનુભવ કરીને મને તમને સમજાવ્યું. ન મે મૃત્યુ શંકા ન મે જાતિ ભેદા પિતા ચ માતા ન બંધુ ન ભ્રાતા. આ જગતમાં આપણા જે આત્મરૂપી તત્વને કાંઈ પિતા માતા જન્મ મૃત્યુ જરા નથી. ન મેરા ગદેશો ન સૂત્ર ન જીવા
ન ધ્રાણ નેત્રે. આને કાંઈ નથી, મન નથી, ઇન્દ્રિય નથી, બુદ્ધિ નથી, કાંઈ નથી. અને ચિદાનંદ રૂપમ શિવોહમ શિવોહમ. આપણે તો ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવોહમ શિવ. તો બીજું પગથિયું અજ્ઞાનતાનું, એટલે સદગુરુ વગર એક પગલું આગળ ન વધાય. તો પૂતનાના મોક્ષની કથાની ફલશ્રુતિ પણ વ્યાસજીએ બતાવી છે. એતત પૂતના મોક્ષમ કૃષ્ણસ્યાત્મક અદ્ભુતમ શૃણ્યા શ્રદ્ધયા મુતર્યો ગોવિંદે લબ્ધે રતિમ. જે કોઈ પ્રેમથી સાંભળશે, શ્રદ્ધાથી, એને ભગવાનના ચરણોમાં પ્રેમ જે છે એ વધારે થશે, પ્રગટ છે. ત્યાર પછી 108 દિવસની ભગવાનની ઉંમર થઈ છે. ભગવાનનો જન્મ થયો ત્યારે રોહિણી નક્ષત્ર હતો અને નક્ષત્ર 27 છે, ચંદ્રમાના પત્નીના રૂપમાં છે. તો જેદી જન્મ્યા તેદી શ્રવણ નક્ષત્ર રોહિણી નક્ષત્ર હતું. તો કેટલામી વાર આવ્યું? 4થી વાર. 27 ચોકું 108. અને બાળક જ્યારે સ્વાભાવિક 3 મહિનાનું થઈ જાય એટલે એની કોઈને કોઈ અંગ જે છે ને એ ફેરવે, પડખું ફરતા શીખે. અને જ્યારે પણ બાળક કાંઈ ને કાંઈ નવું શીખે ને ત્યારે આપણને આનંદ આવે. માં યશોદા જોયા ગયા પછી એમથી કહો, મારો લાલો આજ પડખું ફર્યો. આનંદ એટલો બધો આવ્યો કે આનંદમાં એમ થયું કે આનંદ આપણા પૂરતો સીમિત ન રહે, આખા ગામને ધુમાડા બંધ જમાડે. બધાને આમંત્રિત કર્યા અને ભીડ ભરાઈ ગઈ. હવે લાલાને આટલી બધી ગળદીમાં એને અશાંતિ ન મળે, શાંતિ મળે એટલા માટે એકાંતમાં એક ગાડું હતું ઝાડની નીચે પારણીયું બાંધીને લાલાને ત્યાં સુવડાવે છે. અને માં કામમાં પોરવાના. લાલો એકદમ રડવા માંડ્યો, હાથ અને પગ ઉછાળ્યા. એમાં એક લાત મારી ગાડાને તો ગાડું આકાશમાં ઉડ્યું, નીચે પડ્યું, ભાંગીને ભૂકા કટકા થઈ ગયા. તો કોઈએ જઈને કીધું કે તારા લાલાએ તો ચમત્કાર કર્યો. ગાડામાં દહીં, દૂધ, માખણ, મિશ્રીની ગોળીઓ હતી, બધું લાલાને માથે પડ્યું. પંચામૃત નાના નામ સમલ ભયામી થઈ ગયું. બોલો.